ఛాత్రం స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం పత్రలేఖనం అనేటువంటిది చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. సో అందులో ఆల్మోస్ట్ పత్రలేఖన సంబంధించినటువంటి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, తర్వాత అవి ఎన్ని రకాలు, ఎట్లా రాయాలి, ఏంటి, ఇటువంటి విషయాలన్నీ మనం ఆల్మోస్ట్ చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క మోడల్ లెటర్ మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో పత్రలేఖన్ అనేటువంటిది చెప్పుకుంటూ ఉన్నామని చెప్పాను. సో దానికి సంబంధించి మనము ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే కొన్ని మోడల్ లెటర్స్ చూద్దాం. మోడల్ లెటర్స్ ఈ రూల్స్కి అనుగుణంగా ఉండేటువంటి మోడల్ లెటర్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా మనం చూపించాను. మరికొన్ని లెటర్స్ మనం చూద్దాము. మీకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సెమిస్టర్లో కూడా ఈ పత్రలేఖన్ అనేటువంటిది ఉంది మీకు సిలబస్లో. ఓకే, సో కాబట్టి మీరు డీటెయిల్డ్గా ఇంతకుముందు మామూలు ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, మరి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్లో కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి మీరు పరీక్షలో దీని మీద ఎటువంటి ప్రశ్న అడిగినా సులభంగా రాయగలగాలి. సో దానికోసం అని చెప్పి నేను డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనము ఇంకో ఈ పత్రలేఖనికి సంబంధించి జస్ట్ చివరిగా ఒక 2 పాయింట్స్ మనం చెప్పుకొని मॉडल लेटर्स लेकर एंटर हो। छात्रों, इसके पहले वाले कक्षा में हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा कर रहे थे और पत्र लेखन से संबंधित बहुत सारी बातें हम देख चुके हैं। और इस कक्षा में और 2-3 बातों की चर्चा करके पत्र लेखन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं पत्र, वैयक्तिक पत्र कैसे लिखते हैं, नौकरी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, शिकायती पत्र कैसे लिखते हैं और आदेश पत्र कैसे लिखते हैं, इस तरह के एक एक प्रकार के पत्र के लिए उदाहरण जो है हम देखेंगे। तो देखिए 2 बातें जो बाकी रह गए हैं वो तो ये है कि एक बात तो ये है पत्र के अंत में बाएं ओर, पत्र के अंत में बाएं ओर क्या करते हैं कि सबसे नीचे, पत्र के सबसे नीचे बाएं ओर हम संलग्न पत्र करके एक साइड हेडिंग रख के कुछ लिखते हैं वहाँ पे। क्या है ये संलग्न पत्र? संलग्न पत्र का मतलब अटैच्ड, अंग्रेजी में अटैच्ड और अटैचमेंट्स और एंक्लोज्ड और एंक्लोजर्स, इस तरह के साइड हेडिंग रख के लेटर के एंडिंग में लेफ्ट साइड साइड हेडिंग रख के क्या करते हैं कि उस पत्र के साथ जो भी हम भेजते हैं, जो भी प्रमाण पत्र के नकल, ओके, ऐसा जो भी हम भेजते हैं ना, वो सब जो है उन सब की जानकारी जो है यहाँ पे देना है। उन सब की सूचनाएं, उनसे संबंधित सूचनाएं जो है यहाँ पे देना है। पत्र के साथ आप क्या क्या भेज रहे हैं, किन किन प्रमाण पत्रों के नकल भेज रहे हैं, ठीक है, या कोई डीडी भेज रहे हैं या और कोई, तो जो भी आप पत्र के साथ भेजते हैं उनसे संबंधित विवरण जो है यहाँ पे संलग्न पत्र साइड हेडिंग के नीचे देना है। जैसा कि देखिए, मूल पत्र के साथ यदि अन्य कागज जैसे प्रमाण पत्र, चेक, बिल आदि भेजे जाए तो बाई ओर विवरण संलग्न शीर्षक के अंतर्गत देना चाहिए। तो संलग्न ऐसा एक शीर्षक रखना है, उसके नीचे इस तरह प्रमाण पत्रों के विवरण या चेक या ड्राफ्ट उससे संबंधित विवरण या बिल से संबंधित विवरण, वो सब जो है यहाँ पे देना है। और फिर देखिए उसके बाद पुनश्च, पुनश्च के बारे में भी आप जानते ही होंगे। तो क्या है पुनश्च? पुनश्च का मतलब देखिए, कभी कभी पत्र लिखते समय पत्र तो पूरा लिख देते हैं और अंत में हमको कुछ याद आता है, तो तब क्या करते हैं कि इस तरह पुनश्च, अंग्रेजी में रिमाइंडर करके कहते हैं, तो हिंदी में पुनश्च करके लिखते हैं। सो पुनश्च करके एक शीर्षक, एक साइड हेडिंग सबसे नीचे पत्र के अंत में लेफ्ट साइड, वो भी यह भी बाएं ओर ऐसा साइड हेडिंग रख के हमको जो याद आया अंत में, पत्र पूरा लिखने के बाद जो याद आया उससे संबंधित बातें संक्षिप्त रूप से 2-3 शब्दों में या 2-3 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। लिख के वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा इनिशियल, एक संक्षिप्त हस्ताक्षर जो है करते हैं, क्योंकि वह हम ही लिखे हैं, हम ही से लिखा गया है वे वाक्य या वो विषय, इस तरह की स्पष्टता देने के लिए हम वहाँ पे संक्षिप्त रूप से हस्ताक्षर या इनिशियल जो है करते हैं, ठीक है। पत्र लिखने तथा हस्ताक्षर होने के बाद यदि कोई आवश्यक बात आए तो पुनः अथवा पुनः शब्द लिखकर वह बात लिख देनी चाहिए, यह बात लिख देनी चाहिए।
इसके नीचे संक्षिप्त हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो पत्र पूरा लिखने के बाद पत्र लिखना पूरा हो गया और आप हस्ताक्षर भी कर दिए, दाएं दाएं ओर पूरा लिख दिए पत्र और हस्ताक्षर भी कर दिए। तब आपको कुछ याद आया तो तब आप बाएं ओर क्या करते हैं कि पुनः या पुनः इस तरह के शीर्षक या साइड हेडिंग रख के वहाँ पे आप वह बात लिखकर छोटा सा हस्ताक्षर या छोटी सी हस्ताक्षर या संक्षिप्त हस्ताक्षर जो है करते हैं। సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న విషయాలు ఏమిటి అంటే, మీరు ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, మీరు గమనించండి. ఓకే, స్క్రీన్ షేరింగ్ రావటం లేదు. ఏం లేదు, ఇందాక చెప్పిన హిందీలో చెప్పింది తెలుగులో మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఉత్తరం రాయడము అనేటువంటి దానికి సంబంధించి అనేక నియమాలు మనం చూసాం. ఒక్కొక్క 2 నియమాలు చెప్పేస్తే ఇక్కడికి ఉత్తరం ఎలా రాయాలి, ఓకే, రాసేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వాటికి సంబంధించినటువంటివి పూర్తి అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ నియమాల్లో ఒకటి ఏంటి అంటే, సంలగ్న పత్ర అని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉత్తరంలో చివరిగా లెఫ్ట్ సైడ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మనం రాస్తాం. ఏంటి సంలగ్న పత్ర అంటే, దీని ఇంగ్లీష్లో ఎంక్లోజర్స్ అని, అటాచ్మెంట్స్ అని, లేదా అటాచ్డ్ ఆర్ ఎంక్లోజ్డ్ అని ఈ విధంగా సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతారు. హిందీలో అయితే సంలగ్న సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతారు. ఏంటి అంటే, మనం లెటర్ రాసినప్పుడు లెటర్తో పాటు ఒక్కొక్కసారి మనము ఏదైనా డీడీ కానీ, చెక్ కానీ, లేదా ఏదైనా బిల్ కానీ, లేదా ఏవైనా సర్టిఫికేట్స్ యొక్క జిరాక్స్ కాపీస్ కానీ, ఇటువంటివి లెటర్తో పాటు అటాచ్ చేసి కవర్లో పెట్టి పంపిస్తుంటాం. సో అట్లా ఏమేమైతే లెటర్తో పాటు మనం అటాచ్ చేసి పంపిస్తుంటామో వాటిని సంలగ్నని హిందీలో అంటారు. ఓకే, సో అది ఎక్కడ రాయాలి అంటే, ఉత్తరంలో లెటర్లో ఎడం వైపున కింద లాస్ట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే పునశ్చన్. పునశ్చ అంటే ఏంటి అంటే రిమైండర్ అని, లేదా అంతే రిమైండర్ అని, రిమైండర్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో పునశ్చ అంటే. సో ఇదేమిటంటే, ఉత్తరం అంతా రాసేసాము, కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఒకటి మర్చిపోయామే అన్నట్టుగా మనకు గుర్తుకొస్తుంది అనమాట. సో అలా గుర్తుకొచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఉత్తరం రాయడం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కింద ఉత్తరంలో కింద ఏం చేస్తాము అనంటే, ఎడం వైపున కింద రైటింగ్ సంబంధించినటువంటి ముఖ్య విషయాలన్నీ కూడా. ఓకే, దీని తర్వాత మనం చూస్తే व्यक्तिगत पत्र जैसे पिता को, माता को, भाई को, बहन को और दोस्त के नामों से पत्र लिखते समय स्थान, दिनांक, संबोधन, पत्र का विषय, अंतिम प्रशंसात्मक शब्द, नाम तथा हस्ताक्षर करने के बाद पत्र पाने वाला का पता लिखते हैं. कुछ వ్యక్తిగత పత్ర नीचे दिए गए हैं. సరే, ఇప్పుడు మనం లెటర్స్ దేని కిందకు వస్తాయి అని అంటే, ఆదేశ పత్ర అనేటువంటివి దేని కిందకి వస్తాయి అని అంటే, ఔపచారిక పత్ర కిందకి వస్తాయి ఆదేశ పత్ర అనేది. ఓకే, సో ఏమిటిది అని అంటే, మనకు ఉదాహరణకి మనకి కొన్ని పుస్తకాలు కావాలి, అవి మన ఊర్లో దొరకటం లేదు, మనం వేరే ఊరు నుంచి విజయవాడ, గుంటూరు, హైదరాబాదు అటువంటి చోటు నుంచి
అక్కడ పెద్ద పెద్ద బుక్ స్టాల్స్ వాళ్ళ దగ్గర అన్ని పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. ఈ విషయం మనకు తెలుస్తుంది. వారి చిరునామా కూడా మనం సంపాదిస్తాము. సో, వారికి మనం ఉత్తరం రాస్తాం. మాకు ఈ పుస్తకాలు పంపించండి. దానికి కావాల్సిన అమౌంట్ అడ్వాన్స్‌గా మీకు పంపిస్తున్నాను. లేదా పుస్తకాలు రిసీవ్ చేసుకుంటానే మీకు మొత్తం అమౌంట్ చెల్లించి ఈ పుస్తకాలు తీసుకుంటాను. వీపీపీ ద్వారా పంపించండి. ఇట్లా లెటర్స్ రాస్తామనమాట. సో, మనం దాన్నేమంటారంటే ఆదేశ పత్రం. లెటర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. మనం ఆర్డర్ పెడుతున్నాం పుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి ఆర్డర్ పెడుతున్నాం అనమాట. సో, ఆ విధంగా. ఇక తర్వాత షికాయతీ పత్ర అని ఇంకొక రకమైనటువంటి లెటర్స్ ఉన్నాయి. షికాయతీ పత్ర అంటే దీన్ని కంప్లెయింట్ లెటర్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఏమిటి షికాయతీ పత్ర అంటే మనం కంప్లెయింట్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి లేదా లెక్చరర్‌కి లేకుంటే మన ఊర్లో మన మున్సిపల్ కమిషనర్‌కి ఓకే. లేదా కలెక్టర్‌కి ఇట్లా మనం ఏదైనా కంప్లెయింట్ చేస్తూ లెటర్ రాస్తే దాన్ని షికాయతీ పత్రం అని చెప్పి అంటారనమాట. ఓకే. ఫిర్యాదు పత్రము, ఫిర్యాదు లెటరు అన్నట్టుగా. అంటే ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే మీ పోస్ట్ మాస్టర్ ఉన్నాడు. మీ పోస్ట్ మాస్టర్‌కి మీరు ఒక కంప్లెయింట్ లెటర్ రాస్తారు. ఏమిటంటే మీ ఇంటికి వచ్చేటువంటి పోస్ట్ మ్యాన్ మీకు పోస్ట్ సరిగ్గా తెచ్చి ఇవ్వటం లేదు. లెటర్స్ సరిగ్గా తెచ్చి ఇవ్వటం లేదు. ఎంఓలు అటువంటివి ఏమన్నా వచ్చినా కూడా సరిగ్గా ఇవ్వటం లేదు. అది మీరు గుర్తించారు. సో, ఈ విషయాన్ని వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ హైయర్ అఫీషియల్ ఎవరు పోస్ట్ మాస్టర్. పోస్ట్ మ్యాన్‌కి పెద్ద ఎవరు? పోస్ట్ మాస్టర్. ఆయనకి కంప్లెయింట్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఒక లెటర్ రాస్తారు. దాన్ని షికాయతీ పత్ర అని అంటారు. సో, ఈ విధంగా ఉంటాయి. తర్వాత సో, వ్యక్తిగత పత్ర అయింది, వైయక్తిక పత్ర అయిపోయింది, ఆదేశ పత్ర అయింది, షికాయతీ పత్ర అయింది. చివరిగా వచ్చి ఆవేదన పత్ర అంటారు. ఆవేదన పత్ర అంటే అప్లికేషన్ లెటర్ అని. ముఖ్యంగా జాబ్ అప్లికేషన్ లెటర్. నౌకరీకి లియే ఆవేదన పత్ర అని హిందీలో అంటారు. మనకేదన్నా ఉద్యోగం కావాలి. సో, ఆ ఉద్యోగం కోసం మనం అప్లై చేస్తాము. ఓకే. ఏదైనా ఆఫీస్‌లో ఉదాహరణకి మీరు ధర్మవరంలో ఉన్నారు కదా! సో, ఒక స్కూల్‌లో టీచర్ పోస్ట్, హిందీ టీచర్ పోస్ట్ ఖాళీగా ఉంది అని మీకు తెలిసింది. ఆ టీచర్ పోస్ట్‌కి కావాల్సిన అర్హతలన్నీ మీకున్నాయి. సో, ఇది పేపర్‌లో మీరు యాడ్ చూసారనమాట. ఒక చిన్న అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ లాగా వచ్చింది. చూసి మీరు అప్లై చేస్తారు. ఓకే. నాకు ఆ హిందీ టీచర్ పోస్ట్ ఇప్పించండి. దానికి కావాల్సిన అర్హతలన్నీ నాకున్నాయని చెప్పి మీరు ఒక లెటర్ రాస్తారు. దాన్ని జాబ్ అప్లికేషన్ లెటర్ అని ఇంగ్లీష్‌లో అంటారు. హిందీలో వచ్చి నౌకరీ కే లియే ఆవేదన పత్ర అని చెప్పి అంటారు. సో, ఈ విధంగా మనం రకరకాల లెటర్స్‌ని చూడొచ్చు. మన జీవితంలో ఈ విధంగా రకరకాల లెటర్స్ ఒక ముఖ్య పాత్రని పోషిస్తాయన్నమాట. ఓకే. తర్వాత సో, अब तक मैं जो व्यक्तिगत पत्र या व्यक्तिगत पत्र करके भी कह सकते हैं, अनौपचारिक पत्र को। तो ये क्या होता है कि अनौपचारिक पत्र इसमें अनौपचारिक पत्र में हम अपने पिताजी को, माता को, भाई-बहन को, दोस्तों को ओके अगर कोई पत्र लिखते हैं, वो सब क्या होता है अनौपचारिक पत्र होता है या व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र होता है। ठीक है? और जब हम कभी-कभी क्या करते हैं कि हमको कोई चीज़ चाहिए या कोई किताब चाहिए और खरीदने जाते हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं है हमारे शहर में। हमको पता चलता है कि वो दूसरे शहर में, बड़े-बड़े शहरों में बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई इस तरह के बड़े-बड़े शहरों में बुक स्टॉल्स में मिलेगा वह किताब या वह चीज़ वहाँ पे दुकानों में मिलेगा।
ओके। और देखिए आगे, बीच बीच में नेटवर्क की तकलीफ हो रही है। हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, गलती हमारी नहीं है, तकनीकी गलती है। तो कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छी तरह कक्षा लेने लेने का। ठीक है, तो अब आप स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं तो अच्छा होगा। स्क्रीन शेयरिंग, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग में नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो एक पत्र ये है, गर्मी की छुट्टियों के बारे में वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र। तो यह क्या है? यह एक वैयक्तिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र है, नहीं तो अनौपचारिक पत्र है। सो पत्र का विषय क्या है? आपको छुट्टियां दिए हैं गर्मियों के, आप गर्मियों की छुट्टियों में क्या किए, कैसे वो छुट्टियां बिताई, इसका वर्णन करते हुए आप अपने दोस्त को एक पत्र लिखना चाहिए। तो कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह के पत्र लिखने के लिए पूछते हैं। यह एक अनौपचारिक पत्र है। इसी को हम दूसरे तरह से कहना है तो व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र करके भी कहते हैं। तो कैसे लिखते हैं अनौपचारिक पत्र? सबसे शुरुआत में हम क्या करते हैं? सबसे शुरुआत में बताइए क्या लिखना शुरुआत में, सबसे पहले पत्र लिखते समय क्या लिखना है? ओके, आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पत्र के ऊपर बाईं ओर जगह या स्थान का नाम लिखते हैं। तो हम जिस शहर या जिस गांव से पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। लिखने के बाद अल्प विराम रखते हैं। अल्प विराम का मतलब कामा। फिर उसके नीचे दाएं ओर ही शहर या गांव का नाम लिखने के बाद उसके नीचे तारीख या दिनांक लिखते हैं। जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का तारीख या दिनांक। फिर उसके बाद क्या होता है? बाईं ओर आते हैं। बाईं ओर क्या लिखते हैं? बाईं ओर हम सीधा संबोधन लिखते हैं। संबोधन, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधित करते हुए पत्र शुरू करते हैं। जैसा कि यह दोस्त को पत्र लिखना है ना, अब हम दोस्त को पत्र लिख रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों के बारे में वर्णन करते हुए। तो दोस्त को कैसे संबोधित करना है? तो प्यारे दोस्त या प्यारे मित्र, प्रिय मित्र। और इसके बाद दोस्त के बाद या मित्र के बाद हम कभी कभी नाम भी लिख सकते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोस्त का उम्र हमसे बराबर उम्र वालों से ही हम दोस्ती करते हैं ना, तो उनका नाम लेना कोई गलत नहीं है। नाम लेने में कोई गलती नहीं है। तो प्रिय मित्र सुरेंद्र को इस पत्र में दिया है, प्रिय मित्र सुरेंद्र को ऐसा संबोधित करके पत्र शुरू कर रहे हैं। तो यह संबोधन कहाँ लिखना है? पत्र के बाईं ओर। पत्र के बाईं ओर। ओके, कहाँ से? जब हम दाएं ओर जगह का नाम और दिनांक लिख दिए उसके बाद तुरंत बाईं ओर आना चाहिए। आके वहाँ पे प्रिय मित्र और मित्र का नाम लेके प्रिय मित्र सुरेंद्र को ऐसा संबोधन लिखना है। तो संबोधन लिखने के बाद फिर अल्प विराम रखना है। अल्प विराम ओके रखे, हम पत्र शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे दिए हैं, सप्रेम कुशल सप्रेम कुशाल लिख रहा हूँ, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो। ओके, हम आपको इसके पहले बताए थे कि प्रथम अनुच्छेद में, अनौपचारिक पत्र में प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखते हैं? हम कुशल क्षेम लिखते हैं, हम कैसे हैं और हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वे कैसे हैं, इससे संबंधित बातें प्रथम अनुच्छेद में लिखते हैं।
तो यहाँ पे वही लिखा गया है, देखिए सप्रेम खुशाल लिख रहा हूँ, तो मैं खुशाल पत्र लिख रहा हूँ प्यार से या प्रेम से। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो, तो तुम्हारी तबीयत ठीक है और तुम खुश हो, इस तरह की आशा जो है मुझे है, इस तरह की आशा मैं आपसे रखता हूँ। ठीक है, సో మనము ఇక్కడ వేసవి సెలవుల్లో మనం ఎలా గడిపాము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మిత్రుడికి ఫ్రెండ్కి ఒక లెటర్ రాయాలి అని చెప్పి పరీక్షలో అడిగారు. సో దీన్ని పర్సనల్ లెటర్గా భావించవచ్చు. ఈ పర్సనల్ లెటర్ని మనం హిందీలో వైయక్తిక పత్ర అని లేదా వ్యక్తిగత పత్ర అని అంటారు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే అనౌపచారిక పత్ర అని కూడా అంటారు. సో ఇందులో మరి ఇటువంటి లెటర్స్లో మొట్టమొదట మనం ఏం చేస్తామంటే లెటర్ స్టార్టింగ్లో కుడివైపున పైన అన్నిటికంటే పైన ఊరి పేరు రాస్తాం, రాసి కామ పెడతాం. మనం ఏ ఊరి నుంచి లెటర్ రాసినా ఆ ఊరి పేరు రాసి కామ పెడతాం. దాని కింద ఏ రోజైతే ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నామో మనము ఆ రోజు డేట్ వేస్తాం. ఏ రోజైతే ఉత్తరం రాస్తున్నామో ఆ రోజు డేటు మనము వేస్తాం అన్నమాట. ఇది కుడివైపు. వెంటనే ఎడం వైపుకి వస్తాం. డేట్ వేసిన వెంటనే ఎడం వైపుకి వస్తాం. ఎడం వైపుకి వచ్చి ఇక్కడ ఉత్తరం మొదలు పెడతాం అన్నమాట. ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, రెండు రకాలుగా ఇక్కడ ఎడం వైపున రాస్తూ ఉంటారు. ఒక పద్ధతి ఏమిటంటే ఇక్కడ మనం ఉత్తరం రాస్తున్నాం కదా, మన అడ్రస్ రాయటం. దీన్ని హిందీలో ప్రేషక్ అని లేదా ప్రేషక్ కా పతా అని చెప్పి అంటారు, ఫ్రమ్ అడ్రస్. ఓకే, అడ్రస్ రాసేసి తర్వాత సంబోధనతో ఉత్తరం మొదలు పెడతారు. ఇదొక పద్ధతి. మరొక పద్ధతి ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్రస్ ఏమీ రాయరు, డైరెక్ట్గా సంబోధిస్తూ ఉత్తరం మొదలు పెడతారు. సంబోధన ఎలా ఉంటుంది? సో మనం ఉత్తరం మిత్రుడికి రాస్తున్నాం కాబట్టి సంబోధన హిందీలో ఎలా ఉంటుంది? సో ప్యారే దోస్త్, ప్రియ మిత్ర, ఇటువంటి సంబోధన పదాలు ఉపయోగిస్తాం. ప్యారీ సహేలీ ఇటువంటివి. సో మనము సహేలీ, దోస్త్, మిత్ర అని ఆ పదాల తర్వాత ఆ మిత్రుడి పేరు లేదా స్నేహితురాలి పేరు కూడా పెట్టచ్చు, వాడచ్చు. అందులో తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే వారికి మనకు వయసులో ఇంచుమించు ఈక్వల్ ఏజ్ వాళ్ళతో మనం స్నేహం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి వారి పేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ రాయడం తప్పు కాదన్నమాట. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన లెటర్లో ప్రియ మిత్ర సురేంద్రకో అని సంబోధన ఉందన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనం సంబోధిస్తాం. ప్యారీ సహేలీ సురేఖాకో, ప్యారే దోస్త్ ఫరీద్కో, ఈ విధంగా మనం సంబోధించవచ్చు. సో సంబోధన తర్వాత కామాని హిందీలో అల్ప విరామ్ అంటారు. అయిన తర్వాత కామా పెట్టిన తర్వాత మరి దాని కింద ఎడం వైపు నుంచే ఉత్తరం మొదలు పెడతాం అనమాట. సో మొట్టమొదట మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఏది లెటర్ రైటింగ్ సంబంధించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు చర్చించుకునేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పుకున్నాం. ఈ అనౌపచారిక పత్రికలో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే కుశల సమాచారాల గురించి రాస్తాము అని, క్షేమ సమాచారాల గురించి, మన క్షేమం గురించి, ఎదుటివారి క్షేమం గురించి ప్రస్తావిస్తూ దాని గురించి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో రాస్తాము. సో అలాగే ఇక్కడ రాశారు, మీరు గమనించండి. ఏమని? సప్రేమ్ కుశాల్ లిఖ్ రహా హూ, ఆశా హై కి తుమ్ స్వస్థ్ ఔర్ ప్రసన్న హో. సో నేను ఆశిస్తున్నాను, ఏమని? నీవు ఆరోగ్యంగాను మరియు సంతోషంగా ఉన్నావని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ప్రేమతో ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నది ఎవరు అంటే కుశాల్ అనే నేను ప్రేమతో ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను. మీరు ఆరోగ్యంగాను సంతోషంగాను ఉన్నారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను అని మొదలవుతుందన్నమాట. సో కుశల సమాచారం లేదా క్షేమ సమాచారం మొదటి పారాగ్రాఫ్లో వచ్చాయన్నమాట. इसके बाद अगर आप हम देखते हैं तो इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ शिमला गया हूँ. मैं इस लेख में तुम्हें शिमला के कुछ आनंददायक विषयों को बताता हूँ. सो इसके बाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? इसके बाद जिस विषय के बारे में पत्र आगे विस्तार से लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित सूचना यहाँ पे एक या दो वाक्यों में दिए हैं. ठीक है, तो ఇక్కడ మనం ఏ విషయం గురించి అయితే ఉత్తరం ఎలాబొరేట్గా రాయబోతున్నామో ఆ విషయానికి సంబంధించి ఇక్కడ జస్ట్ ఒక వాక్యంలో సూచన అనమాట చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమని చూడండి, ఇస్ బార్ మై గర్మీకి ఛుట్టియో మే అప్నే పరివార్ కే సాత్ షిమ్లా గయా హూ. సో ఈసారి ఎండాకాలం సెలవుల్లో నేను నా కుటుంబంతో పాటు మా ఫ్యామిలీతో పాటు షిమ్లాకి వెళ్ళాను. మై ఇస్ లేఖ్ మే తుమ్హే షిమ్లా కే కుచ్ ఆనందదాయక విషయం కో బతాతా హూ. సో నేను ఈ ఉత్తరంలో షిమ్లాకు మేము ఎండాకాలం సెలవుల్లో టూర్కి వెళ్ళాం కదా, అక్కడ మేము ఆనందంగా గడిపాము, దానికి సంబంధించిన విషయాల్ని నేను నీకు కాస్త విస్తారంగా వివరించి చెబుతాను అని రాశారనమాట. సో इसके बाद ये है प्रथम अनुच्छेद. इसके बाद हम दूसरे अनुच्छेद में प्रवेश करेंगे.
दूसरे अनुच्छेद में पत्र का जो मुख्य विषय है उस विषय को विस्तार से यहाँ पे पूरा पत्र में जो जो लिखना चाहते हैं वो सब जो है इस अनुच्छेद में लिख देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अगर आप पत्र इस अनुच्छेद को देखते हैं तो आपका विषय स्पष्ट होगा। तो विषय क्या है, गर्मियों के छुट्टियों में क्या किए, कहाँ गए, कैसे बिताए, वो है विषय। सो उस विषय को विस्तार रूप से यहाँ पे पूरी तरह से लिख देना चाहिए। तो కుషాల్ लिख रहा है तो क्या लिखा है देखिए। तो రెండో పారాగ్రాఫ్లో మనం దేని గురించి అయితే ఉత్తరం రాస్తున్నాం మెయిన్ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మొత్తం పూర్తి వివరాలన్నీ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో రాయాలన్నమాట। ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాశారో ఒకసారి చూడండి। शिमला एक पहाड़ी प्रदेश है, साथ ही यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा है, शिमला है, और यह एक पहाड़ी प्रदेश है। उस समय जबकि हमारे देश के मैदानी भागों में भीषण गर्मी पड़ती है, यहाँ का मौसम काफ़ी मनोरंजक होता है। तो शिमला की विशिष्टता देखिए, जब पूरे देश में गर्मी रहती है, गर्मी बढ़ती है या गर्मी रहती है, तब यहाँ पे शिमला में मौसम जो है बहुत मनोरंजक होती है। और यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे गर्मी नहीं ठंडी रहती है, ठंडा रहती है शिमला में मौसम। ठीक है, तो यह शिमला की విశిష్టత है। సో షిమ్లా అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రానికి రాజధాని। ఇది ఒక పర్వత ప్రాంతము, హిల్ ఏరియా అని చెప్పి అంటారు। సో మొత్తం దేశంలో ఉండే మైదాన ప్రాంతాలన్నిట్లో ఎండాకాలం విపరీతంగా వేడి ఉంటుంది, ఎండతో భగభగలాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ షిమ్లా అనేటువంటి ఈ కొండ ప్రాంతాల్లో, ఈ హిల్ ఏరియాలో, పర్వత ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే చల్లగా కూల్ అట్మాస్ఫియర్, కూల్ వాతావరణం ఉంటుందన్నమాట। చల్లటి వాతావరణం, చాలా మనసుకు హాయిగా మనోరంజనంగా ఉంటుందన్నమాట। सो रात के समय में तो ठंड भी पड़ती हैं। हमने शिमला के सभी दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया। तो शिमला में उस समय जिस समय पूरे देश में गर्मी रहती है, उस समय, उस मौसम में शिमला में रात में क्या होता है, ठंड भी पड़ती है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है और ठंड भी पड़ती है। సో మొత్తం దేశమంతా ఎండలతో భగభగలాడుతూ ఉక్కపోతతో విలువిల్లాడుతూ ఉన్నటువంటి కాలంలో చల్లగా మనసుకు హాయిగా ఉండేటువంటి షిమ్లాలో రాత్రిపూట్ల, అటువంటి సమయంలో రాత్రిపూట్ల, ఆ కాలంలో ఎండాకాలంలో రాత్రిపూట్ల చలి కూడా పెడుతుంది, చల్లగా అయిపోయి వాతావరణం చలి పెట్టడం, ఒక్కొక్కసారి మంచు కురవడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది। हमने शिमला के सभी दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया। हमने शिमला के सभी दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया। छात्रों, अगर आप जाना चाहते हैं तो दूसरे कक्षा को जा सकते हैं। मैं 5 मिनट में यह पूरा करूँगा इस कक्षा को। आपको दूसरे कक्षा का लिंक आया है, तो अगर देर से जाने में अगर आपको कोई तकलीफ है तो अब आप अभी जा सकते हैं। मैं और 5-10 मिनट ये कक्षा लेकर ये टॉपिक पूरा करके छोड़ दूँगा। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं छात्रों, इसमें मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं छात्रों। दूसरे कक्षा का अगर लिंक आया है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे यहाँ पे याद दिलाऊंगा। ठीक है, सो क्या है कि हमने शिमला के सभी दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया। यहाँ के कई स्थान हमें बहुत सुंदर लगे। तो शिमला में हम जितने भी देखने लायक जगह है, तो हर जगह को हम देखे, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते हर दर्शनीय स्थान को हम देखे, दर्शन किए हर स्थान का। ओके, और ऐसे ही हम क्या किए हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे शिमला में रहते हुए। और हम ऐसा महसूस किए कि अगर इस जगह पूरे साल भर वहीं पे रहते तो और अच्छा होगा, और कितना अच्छा होगा, इस तरह भी हम सोचे। तो हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगे वहाँ पे। जगह जो है बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो ये है। సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే షిమ్లాలో చూడదగిన ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మేము తిరిగి చూసాము। తర్వాత అక్కడ ప్రదేశాలన్నీ కూడా చాలా అందంగా, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి అక్కడ లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా।
తర్వాత हरे भरे पहाड़ी दृश्यों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे पूरे साल यहाँ रहते तो कितना अच्छा होता। तो वहाँ पे हरियाली जो है बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छा रहती है आंखों के लिए और मन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा रहती है हरियाली। और वो हरियाली से भरे हुए पहाड़ों को देखते हुए समय, पहाड़ी दृश्यों को देखते तो मन को बहुत मनोरंजन मिलता है और ऐसा लगता है कि अरे साल भर वहीं पे रहते तो और कितना अच्छा होता। సో పచ్చటి కొండలతో కూడుకున్నటువంటి ఆ సుందరమైన దృశ్యాలన్నిటిని చూస్తూ ఉంటే అరే సంవత్సరం అంతా ఇక్కడే ఉండిపోతే ఎంత బాగుంటుంది అని మనసుకు అనిపిస్తుంది అనమాట. तुम भी आने वाले छुट्टियों में समय मिले तो अपने परिवार के साथ शिमला देखने जाओ। तो हम जिस तरह शिमला को गए थे छुट्टियों में, इस तरह आप भी अगले छुट्टियों में परिवार के साथ शिमला को जाओ। तुमको भी आनंद मिलेगा, तुम भी खुश हो जाओगे। ऐसा यहाँ पे खुशहाल लिख रहा है. సో నువ్వు కూడా నాలాగే ఎప్పుడైనా సెలవులు వస్తే కుటుంబంతో పాటు ఎండాకాలం షిమ్లాకి తప్పకుండా వెళ్ళు. నువ్వు కూడా మాలాగే ఆనందాన్ని పొందుతావు అని చెప్పి రాస్తున్నాను అనమాట. ओके, सो ये इससे हो गया पत्र का मुख्य विषय। दो अनुच्छेदों में पत्र का मुख्य विषय हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पत्र के अंत में समापन समापन शब्दावली लिखते हैं। तो समापन शब्दावली क्या लिखना है, पत्र तो दोस्त को लिख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र है, तो जैसा कि हम संबोधन किए उसी तरह यहाँ पे भी समापन कर सकते हैं, जैसा कि అంటే ప్యారే దోస్త్ అని, తుమ్హారే ప్యారే దోస్త్, తుమ్హారీ ప్యారీ సహేలి అని, తర్వాత తుమ్హారే ప్రియ మిత్ర అని, ఈ విధంగా మనం లెటరు ముగిస్తాం. సో ముగింపుగా ఇవి రాసి దాని కింద మనం సంతకం చేయటము. ఓకే, సంతకం చేసి సంతకం కింద పేరు రాస్తాం, సంతకం అర్థం కాదేమని చెప్పి పేరు రాస్తాం అన్నమాట. तो समापन शब्दावली लिखने के बाद उसके नीचे हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के नीचे जो पत्र लिख रहे हैं वे अपना नाम भी लिखते हैं। तो हम पत्र लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हम अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि हस्ताक्षर सभी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अ, ये हो गया। और इसके बाद क्या होता है, क्या लिखना है वैयक्तिक पत्रों में, अ, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका पता लिखना है। कहाँ पे लिखना है, कागज के ठीक है छात्रों, इससे अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र कैसे लिखना है
वह आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो अगले कक्षा में हम आदेश पत्र कैसे लिखना या नौकरी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना, नहीं तो शिकायती पत्र कैसे लिखना, वह देखेंगे। ठीक है, तो समय हो गया है, अब दूसरे कक्षा को